أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويبلغ ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم الستار وبلغ رسوله النبي الكريم المختار وصلى الله على سيدنا محمد وآله المصطفين الأخيار ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين الأبرار. اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه ونستغفر الله الحي القيوم العزيز الغفار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولكل المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حقا وصدقا. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله.
العظمة لله والكبرياء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح سيدنا الخضير وسيدنا إلياس وسيدنا عبد الله بن عباس وصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح قطب الرباني والهيكل النوراني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أحمد البدوي وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي إبراهيم الدسوقي وقطب هذا الوقت لله يكون في عونه وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح شيخ الطريقة وإمام أهل الحقيقة مشر الورد سيدي مصطفى البكري بن كمال الدين وصوله وفروعه ولسلسلته والآخرين عنه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى أرواح ساداتنا العلاويين خصوصا سيدي الشيخ عبد الله الإدروس وسائر ساداتنا العدروسية وسائر ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح قطب الأكوان ومحبوب الرحمن الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان وتلامذته وأهل سلسلته والآخذين عنه قدس الله روحه ونور ضريحه وأعاد علينا وعلى الحاضرين والمسلمين من بركات علومه في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الفاتحة لنا ولكم يا حاضرين ولوالدينا ومشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا أن الله يعطي كل سائل سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويحفظ علينا دين الإسلام يتوفانا عليه ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك عمنا وقنا شر ما أهمنا وعلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جميعا توفنا وأنت راض عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Pertama-tama yang ulun muliakan segenap para habaib, para ustadz, segenap hadirin dan hadirat, wabil khusus sahibul bait sekeluarga, saudara kita Al-Hajj Muhsin. Mudah-mudahan kita seberataan diberikan taufik hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan iman dan Islam serta istiqamah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang kelahiran Nabi di alamul malakut. Kelahiran Nabi yang hanya Allah mengetahui waktunya. Bahkan terciptanya Nabi Muhammad, nur Nabi kita Muhammad yang sudah ulun kisahkan pada pertemuan sebelumnya, itu belum ada waktu, belum ada tempat. Karena waktu itu Allah yang menciptakannya, tempat Allah juga yang menciptakannya. Waktu itu makhluk, tempat itu makhluk. Sedangkan makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah, nur Nabi kita Muhammad. Setelah ada Nabi kita Muhammad, hanya ada waktu, hanya ada tempat. Itu sudah kita kisahkan sedikit. Kada kawa banyak-banyak kita kisahkan. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidha al-bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada.
tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah, kita jadi tahu Allah Ta'ala itu besar, kita jadi tahu Allah Ta'ala itu agung, ya karena Allah itu sendiri yang memberitahukan kepada kita. Kita ini kada bisa menjangkau bagaimana zat dan sifat Allah. Kada tahu kita. Kita ini kada bisa ma'rifah kepada Allah kecuali Allah yang mengenalkan diri lawan kita. Kita ini kelasnya makhluk, kada bisa menjangkau Khalik. Kita ini hamba, tidak bisa menjangkau Tuannya, kecuali Tuan itu sendiri yang mengenalkan zatnya kepada kita hambanya. Lalu kayak apa Allah Ta'ala mengenalkan kepada kita sekalian keagungannya, kemuliaannya, kebesarannya? Maka Allah Ta'ala ciptakan terlebih dahulu Nabi kita Muhammad. Nah, kita kisahkan semalam nurnya. Nah, pertemuan kita malam ini kita mengisahkan Nabi Muhammad di alamus syahadah, di alam yang nyata. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terlahir dari seorang ibu yang bernama Aminah bintu Wahb dan seorang bapak yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ini kelahiran secara fi alamis syahadah, di alam yang nyata. Di alam yang nyata. Ini kelahiran jasad. Kelahiran jasad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim. Di dalam kandungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tepatnya di usia 2 bulan kandungan sang ibu, ayahanda Nabi Muhammad wafat. Jadi masih 2 bulan dalam parut. Ayahanda Nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim meninggal dunia. Jadi kita sebenarnya kalau kita melihat anak yatim, siapapun itu, entah itu kerabat kita kah, entah itu orang lain kah, maka yang kita hadirkan ketika melihat anak yatim, di dalam hati kita teringat keyatiman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang melihat anak yatim itu keingatan kita lawan Nabi. Nabi kita yatim. Makanya ganal pahalanya orang yang menyantuni anak yatim. Ujar Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ujar Nabi, aku ini dengan orang yang menyantuni anak yatim, nangkaini. Nabi menunjukkannya, nangkaini dalam surga. Artinya beparakan, tidak ada pemisah antara jari telunjuk lawan jari tengah, ini tidak ada pemisah. Lain caranya kaini, ada pemisahnya, tapi kaini jangan. Saking paraknya derajat Nabi lawan orang yang ma'asuh, yang menyantuni anak yatim. Itu juga sebaliknya, apabila ada orang yang berbuat jahat terhadap anak yatim, apalagi orang itu memakan harta anak yatim, ujar Nabi, seakan-akan ia memakan bara api neraka jahanam, sehingga api neraka jahanam itu masuk di dalam perutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini hati-hati orang nang besi panti asuhan anak yatim, hati-hati. Kita bedakan nang mana ampun kita, nang mana ampun anak yatim. Kalau nih ada orang pamannya ulun nih beingon anak yatim,
Ustaz, ini gasan anak yatim nang pian asuh. Kesantian. Ini gasan pian. Nang mana gasan anak yatim, gasan anak yatim. Boleh kita pergunakan hanya untuk kemaslahatan anak yatim itu sendiri. Kalau kita menggunakan harta milik anak yatim untuk diri kita, maka kita hukumnya berhutang lawan anak yatim itu wajib kita bayar. Kalau kada berbayar, maka masuk kita dalam ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, ujar Allah. Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim, sesungguhnya ia memasukkan api neraka ke dalam perutnya, dan dia akan ditempatkan di dalam neraka sa'ir. Itu Allah yang mengatakan. Nah, jadi kalau kita hendak kenapian, ada niatan hendak membuka panti asuhan anak yatim, jadi harus berhati-hati. Karena kadang-kadang, ampun maaf ulun, baingu anak yatim tujuannya bukan menjagakan anak yatim, tapi mencari duit di balik menjaga anak yatim. Karena ajukan proposal ke sana kemari atas nama anak yatim. Kalau jadi kita berhati-hati. Jadi Nabi kita itu terlahir dalam keadaan yatim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika di kandungan sang ibu, Siti Aminah itu tidak merasakan kehamilan sebagaimana yang dirasakan oleh wanita pada umumnya. Jadi kada sadar sidin bahwa sidin betiana itu kada sadar. Kada tanda-tandanya. Biasanya orang mengandung itu ada istilahnya mengidam. Idam. Hendak ini, hendak itu. Kadang-kadang awak sakitan, kepala sakitan, terlihat laki anak muntah. Ada anak itu. Ada juga terlihat laki anak menimpas tuh, ada juga. Ada bebinan mengidam, ada juga bebinan mengidam hendaknya macam-macam. Nah, jadi yang dialami oleh Siti Aminah tidak sama dengan yang dialami oleh wanita pada umumnya. Bahkan ujar Habib Ali Al-Habsyi, fahamalathu biri'ayatillahi hamlan, fahamalathu biri'ayatillahi kama warada anha hamlan khafifa la tajidu lahu thiqal. Masa-masa mengandung itu ringan, nang kaya kada mengandung normal, tidak merasakan berat ketika mengandung. Jadi normal aja perasaan, kada merasa betiana. Wala tashku minhu alaman wala ilala. Tidak ada sedikit pun Siti Aminah itu merasakan sakit ketika mengandung. Ya, ngarannya bebinan betiana itu ada istilah kedokterannya kontraksi dan lain sebagainya. Sakit, kadang-kadang sampai keluar darah. Yang dialami ibunda Nabi kada sama dengan yang dialami oleh wanita pada umumnya. Sampai akhirnya Siti Aminah melahirkan junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya malam 12 Rabiul Awal, hari Senin. Jadi Siti Aminah itu mulai mahajan sebelum waktu subuh. Keluar dengan sempurna Nabi pas masuk waktu subuh. Tapi waktu itu belum ada azan subuh. Cuma secara waktu ya bertepatannya kayak itu.
Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, seluruh makhluk menyambut gembira kelahiran Nabi. Seluruh makhluk menyambut dengan gembira, dengan sukaria atas kelahiran Nabi. Dan karena memang kelahiran Nabi itu harus disambut dengan bahagia. Harus. Kalau kita kada bahagia dengan kelahiran Nabi, murtad hukumnya. Murtad hukumnya. Seluruh alam ini gembira menyambut kelahiran Nabi. Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai mengisahkan dalam kitab Maulid Diba. Ini jarang sudah dibaca orang Maulid Diba. Kalau orang-orang tuha-tuha bahari-bahari itu hafal Maulid Diba. Al-Habib Ali Habsyi sebelum Sidin mengarang kitab Maulid Habsyi, yang dibaca Sidin kitab Maulid Diba. Maulid Diba. Jadi sekali-kali kena baca Maulid Diba. Dalam kitab Maulid Diba, Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai mengisahkan bagaimana alam semesta ini menyambut kelahiran Nabi. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Arasy Allah itu bergoncang, bergoyang menyambut kelahiran Nabi. Bergoncang karena senang, bergoncang karena gembira. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara, dan kursi bertambah kewibawaannya. Wamtala'atis samawati anwara, dan langit itu penuh dengan cahaya, terang. Padahal kelahiran Nabi itu tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Kalau malam 12 itu bulannya belum sempurna. Jadi terangnya ya kada seberapa terang. Tapi di malam kelahiran Nabi, walaupun bulan belum sempurna, itu terangnya langit lebih terang daripada malam bulan purnama. Lebih terang. Wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Dan para malaikat-malaikat Allah Ta'ala itu bergemuruh dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu nang diucapkan oleh para malaikat menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibara mu'linatan bi kamalil bisyara. Setiap hewan ternak milik orang-orang Quraisy di Mekah saling berucap, saling mengabarkan satu dengan yang lain bahwa kelahiran Nabi Muhammad telah tiba. Jadi ini ada riwayatnya bahwa ada orang-orang yang mendengar hewan itu berbicara, saling berbicara dengan yang lainnya akan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir di tahun gajah. Kita kalau baca sejarah lahir di tahun gajah. Karena di tahun itu, di tahun di mana Nabi dilahirkan, terjadi penyerangan kota Mekah yang tujuannya hendak menghancurkan Ka'bah oleh Raja Abraha dan tentaranya dengan mengendarai kendaraan gajah. Abraha ini datang dari Yaman. Datang dari Yaman. Raja Abraha ini dari Yaman datang. Jauh datangnya. Untuk apa ke Mekah? Menyerang kota Mekah, tujuannya menghancurkan Ka'bah. Itu aja. Bukan berperang dengan penduduknya. Cuma siapa yang menghalang-halangi berperang dengan Abraha. Itu aja. Ketika di perjalanan, Abraha dan tentaranya ini merampas hewan-hewan ternak milik orang-orang Quraisy. Jadi siapa yang hendak menghalangi, jangankan hartanya, orangnya pun dibunuh oleh Abraha dan tentaranya. Termasuk yang dirampas hewan ternaknya adalah hewan ternak milik Abdul Muttalib, kakek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Ujar kakek Nabi, ujar Abdul Muttalib, wahai Abraha, kalau engkau hendak menghancurkan Ka'bah silahkan, tapi bulikakan dulu ontaku. Bulikakan ontaku. Padahal Abdul Muttalib ini adalah penjaga Baitullah, tapi dipersilahkan sini. Lalu ditakuni orang, wahai Abdul Muttalib, apakah engkau lebih sayang dengan ontamu ketimbang Baitullah yang menjadi warisan turun-temurun sampai kepada Ismail, sampai kepada Ibrahim? Kita ini orang-orang yang menjaga Baitullah, turun-temurun kita tinggal di sini. Kenapa dipersilahkan aja? Kenapa kada perang aja kita melawan Abraha? Ujar Abdul Muttalib, kalau kita perang melawan Abraha, kalah kita. Tapi kalau Abraha perang dengan Allah, pasti Allah akan hancurkan Abraha. Ujar Abdul Muttalib, kalau ontakku aku yang menjaganya, tapi kalau Ka'bah itu bukan aku yang menjaganya, Allah. Inna lahu rabban yahmihi. Sesungguhnya Ka'bah ini memiliki Tuhan yang mana Tuhan itu selalu menjaganya. Kalau ontakku aku yang menjaganya, kalau Ka'bah Allah yang menjaganya. Akhirnya Allah Ta'ala hancurkan Abraha dan tentaranya, sebagaimana Allah ungkapkan ceritanya di surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, kita baca tuh ayatnya, kita paham kita kisahnya. Di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir 50 hari setelah kejadian penyerangan Ka'bah. 50 hari. Jadi setelah Abraha dan tentaranya hancur, 50 hari setelahnya lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terlahir disambut oleh seorang wanita yang membidani kelahiran Nabi bernama Asy-Syaffa, ibunda daripada sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi ibunda Abdurrahman bin Auf inilah yang menyambut kelahiran Nabi. Ngaran sidin Syaffa. Ujar pengakuan Syaffa, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada setetes darah yang mengalir. Tidak ada kotoran yang ikut, yang menempel di tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wulida nadhifan, lahir dalam keadaan bersih. Kemudian wulida makhulan, maqtu as-surrah. Nabi itu terlahir dalam keadaan makhtunan, sudah terkhitan. Sudah terkhitan. Artinya Nabi lahir sudah bersunat. Ada beberapa memang Rasul dan Nabi yang lahir sudah dalam keadaan bersunat itu ada. Di antaranya Nabi Syis. Nabi Syis ini anak Nabi Adam. Kalau anak-anak Nabi Adam yang lain tuh lahir kembar. Nabi Syis ini karena kembarannya sorangan aja. Dari Nabi Syis inilah menurunkan banyak para Nabi dan Rasul, termasuk junjungan kita Nabi Muhammad, itu keturunan daripada Nabi Syis. Nabi Syis lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Di antaranya Nabi Nuh. Nabi Nuh lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Di antaranya lagi Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Isa itu sudah terkhitan. Jumlahnya ada 13 kalau ada keliru. Nabi yang lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Makhulan, Nabi kita terlahir dalam keadaan sudah tercelak mata. Bercelak. Siapa karena mencelaki dalam parut itulah. Nah, itu keistimewaan Nabi kita. Jadi kalau kiasan
dari guru ulun Al-Habib Almarhum Abdurrahman bin Husin As-Segaf. Ujar Sidin, Nabi itu lahir seakan-akan dalam paruhnya ada salonnya, dihiasi dulu. Itu ungkapan Sidin. Jadi ibaratnya ada salonnya nih. Jadi dirapiin dulu, dibungasi dulu, diharumi dulu, hanya lahir. Nah, kalau kita kan nggak ada mamanya, nang dihias dulu sebelum lahir. Maqtu' as-surrah, dalam keadaan tali pusat yang sudah terputus. Kalau kita kan ditatak oleh bidannya, kalau Nabi Muhammad sudah terputus. Sudah terputus. Dan sudah rapi, kering sudah. Kering. Jadi pusatnya sudah kering. Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, kemudian ketika kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada seorang dari paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi ini bernama Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Lahab. Abu Lahab. Ngaran Abu Lahab ini sebenarnya Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ketika lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abdul Uzza atau Abu Lahab ini memiliki seorang budak wanita yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Lalu Suwaibah datang kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, keponakanmu, anak daripada saudaramu Abdullah telah dilahirkan berjenis kelamin laki-laki. Mendengar keponakan sudah lahir laki-laki pula. Orang dahulu itu kalau menerima bayi laki-laki bahagianya luar biasa. Himung. Tapi kalau bayi perempuan, berduka cita, sedih. Wa idza busyira ahaduhum bil unza dhalla wajhu muswadda. Apabila mereka diberi berita dengan kelahiran anak perempuan, maka wajahnya memerah seakan-akan menghitam karena marah. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Pilihannya dua. Kalau bayi perempuan itu dipertahankan hidup sampai dewasa, dia akan menanggung rasa malu. Karena di zaman dahulu itu bebinian direndahkan serendah-rendahnya, sekedar untuk pemuas bagi hawa nafsu kaum lelaki di zaman itu. Am yadussuhu fit turab, atau pilihannya kubur aja hidup-hidup dalam tanah. Itu pilihannya. Ketika lahir bayi laki-laki, waktu itu belum diberi nama. Belum diberi nama, karena yang memberi nama Muhammad itu Kai Sidin Abdul Muttalib. Himungnya luar biasa Abu Lahab dengan kelahiran keponakannya. Ujar Abu Lahab, wahai Suwaibah, wahai budak perempuanku, engkau ku merdekakan. Jadi saking himungnya, budaknya ini dimerdekakan. Jadi orang merdeka, ampih jadi budak. Tapi ujar Abu Lahab, syaratnya engkau susui dulu keponakanku. Kebetulan waktu itu Suwaibah al-Aslamiyah sedang menyusui. Ujar Abu Lahab, susui keponakanku, syarat sebagai pembebasan engkau daripada perbudakan. Nah, jadi orang kedua setelah ibunda Nabi yang menyusui Nabi itu ngaran Sidin Suwaibah al-Aslamiyah. Subhanallah. Ketika Abu Lahab ini meninggal dunia, Abu Lahab ini meninggal beberapa hari setelah perang Badar.
Perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Berarti Nabi sudah hijrah ke Madinah. Tahun kedua Hijriah. Abu Lahab meninggal dunia setelah perang Badar. Meninggal kenapa? Bukan karena ikut perang, tapi meninggal karena sakit aja, sudah Tuhan. Nabi aja ketika perang Badar itu umur berapa? 55 tahun kurang lebih. Berarti berapa tuh umur Abu Lahab? Tuhan lagi. Di malam ketika Abu Lahab sudah meninggal dunia, malamnya itu, siangnya meninggal sudah dikubur, malamnya paman Nabi yang bernama Abbas bermimpi. Mimpi melihat Abu Lahab. Mahaluka, ujar Abbas, bagaimana keadaanmu wahai saudaraku Abu Lahab? Apa jawab Abu Lahab? Finnar, aku disiksa Allah di dalam neraka. Illa annahu yukhaffafu alayya fi lailatul itsnain. Hanya saja setiap Senin Allah Ta'ala ringankan siksaku. Aku ini disiksa, ujar Abu Lahab, disiksa di dalam neraka, tapi setiap Senin diringankan siksaannya. Apa keringanannya? Setiap hari Senin itu mengucur air yang sangat segar dari sela-sela jariku. Maka aku minum daripada air itu setiap Senin. Ujar Abbas, kenapa Allah ringankan engkau setiap hari Senin? Allah ringankan kepadaku karena aku bergembira dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang kafir. Orang kafir yang turun ayat kepadanya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Di penghujung ayat, sayaslana ranzatalah, akan menempati neraka jahanam, kekal di dalam neraka itu. Orang kafir yang kekal di dalam neraka, ketika bergembira dengan kelahiran Nabi, dapat keringanan siksaan. Apalagi kita orang Islam, kita orang beriman, kita umat Nabi Muhammad yang gembira dengan kelahiran Nabi, itu lebih lagi. Kalau orang kafir aja dapat keringanan, apalagi kita. Makanya ulun katakan tadi, siapa yang ada gembira dengan kelahiran Nabi, murtad hukumnya. Berarti kada suka Nabi lahir di dunia ini. Kada suka. Ada memang kelompok yang kada suka dengan kelahiran Nabi. Pertama orang Yahudi, yang kedua iblis. Orang Yahudi itu kada suka kelahiran Nabi. Loh kenapa? Karena dengan lahirnya Nabi, habis sudah kenabian daripada bangsa Bani Israil. Habis. Kalau iblis ya pasti gak ada suka. Bahkan iblis itu dalam riwayat diterangkan berteriak ketika kelahiran Nabi. Waktu Nabi lahir takut ciak iblis. Iblis itu pernah berteriak dengan teriakan yang sejadi-jadinya, pernah 2 kali. Pertama ketika Fatihah diturunkan, kedua ketika Nabi dilahirkan. Fatihah turun takut ciak iblis. Nabi lahir takut ciak pulang iblis. Jadi ini luar biasa. Jadi nang kada suka kelahiran Nabi, orang Yahudi atau iblis. Ini masuk nang mana? Jadi hati-hati, orang kada ketujuh bermaulidan. Hati. Ada bid'ah. Kalau hendak dalil, ada dalilnya di Al-Quran. Senang dengan kelahiran Nabi. Amun tatap madakan bid'ah tuh kada paham berarti ayatnya. Kayak itu aja kesimpulannya. Lawan kalau kita cinta lawan Nabi itu kada perlu mencari dalil. Cinta itu sudah jadi dalil kita merayakan maulid Nabi. Kalau orang cinta itu harta, jiwa raga, apalagi sekedar bermaulidan. Lihat para sahabat itu, awaknya nang dijadikan tameng supaya anak panah kada kena Nabi. Awaknya. Jadi ujar Habib Umar, orang-orang nang cinta lawan Nabi jiwanya murah. Yang paling berharga di dalam dirinya pun murah. Karena cintanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan para sahabat ketika turun ke medan peperangan, yang diharapkannya bukan menang perang. Turun medan perang Badar, turun di medan perang Uhud, yang diharapkannya bukan membawa pulang kemenangan. Yang diharapkannya apa? Mati syahid. Kenapa? Ujar para sahabat, kami ini kada sanggup kalau terdahulu Nabi nang mati pada kami. Kada siap kalau kehilangan Nabi. Lebih baik kami berdahulu pada Nabi daripada kami menyaksikan musibah terbesar kalau Nabi berdahulu pada kami meninggal. Cuma urusan mati ini kada kawa kita menangguh. Siapa berdahulu, siapa berdudi. Siapa tahu pian berdahulu pada ulun, atau ulun berdudi pada pian. Sama aja lah. Sama. Dia kayak abjad. Bayangkan para sahabat Nabi itu ketika Nabi wafat, ada di antaranya sahabat Nabi yang sedang menyiram tanaman kurmanya, lagi di kebun kurma, kebun gatah, lagi di kebun menyirami tanaman kurmanya. Lalu sang anak berlari-lari ke kebun tadi mendatangi nang kuitan. Bah, duduk dulu pian lah, minum dulu, ditenangkan dulu, hanya dikabari. Duduk, nang abah duduk, diberi minum. Sabar bah lah pian lah. Apa geram? Ujar nang abah, Nabi Muhammad meninggal dunia. Apa ujar nang abah? Ya Allah, ulun berdoa memohon kepadamu ya Allah, butakan mata ulun ini. Minta dibutakan supaya kada melihat lagi kenang-kenangan di masa hidup Nabi Muhammad. Karena kalau kelihatan rumah Nabi, kan kelihatan rumah Nabi sedih, kelihatan anak cucu Nabi sedih, kelihatan paimaman biasa tempat Nabi mengimami sedih. Butakan aja ya Allah, buta seketika itu juga. Bahkan ada sahabat ketika mendengar berita Nabi meninggal, langsung meninggal seketika itu juga. Ada. Itu cintanya para sahabat lawan Nabi. Nah, jadi kalau soal cinta, kada usah cari dalil sudah. Ya cinta itulah jadi dalilnya kenapa kita senang memaulidan. Kalau bisa ujar Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, memaulidan itu saban waktu, saban hari, saban jam. Dia kan bisa. Seminggu sekali kan lah. Seminggu sekali. Itu ganjaran bagi orang yang bahagia atas kelahiran Nabi. Setelah disusui oleh Halimatus Sa'diyah, beberapa hari kemudian datang rombongan para perempuan dari kabilah Bani Sa'ad, dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Di kampung mereka itu kekeringan, di kampungnya sana kekeringan, lawas sudah kada turun hujan. Jadi datang ke Mekah, tujuannya apa? Mengambil upah, siapa tahu ada anak-anak bayi yang membutuhkan jasa perempuan untuk menyusuinya. Banyak berombongan babinian tukang susu. Jadi mencari siapa yang hendak disusukan anaknya. Itu kebiasaan orang Arab memang kayak itu. Di zaman itu kayak itu. Wah, ini jarang-jarang anak disusukan orang tuh jarang sudah. Kecuali memang nang mamanya meninggal umpamanya, lalu ada nang sanak nang masih keluar menyusu lalu disusukan. Itu aja biasanya kalau kita. Kalau yang mau istilah disusukan orang tuh jarang. Ada beberapa perempuan tadi yang memang jasa menyusui anak bayi. Tetapi para perempuan itu menolak untuk menyusui bayi Nabi kita Muhammad. Kada mau. Itu ada anak yatim, cucunya Abdul Muthalib mau lah nyusui kada gini. Di padahal itu ada
bayi namanya Muhammad. Siapa yang menyusui? Karena hakunnya. Kenapa? Karena nih anak yatim. Kalau menyusui anak yatim siapa yang membayar? Abahnya kadang-kadang. Biasanya kalau menyusui anak yatim itu sukarela aja. Maka perempuan-perempuan yang lain kada mau menyusui kecuali Halimatus Sa'diyah. Ujar Halimatus Sa'diyah. Datang Halimatus Sa'diyah masuk ke rumah Abdul Muttalib. Ditunjukkan ini bayi anak disusui. Subhanallah, ketika bayi Nabi Muhammad itu dilihat oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi kita Muhammad yang masih bayi membuka matanya. Bercahaya mata Nabi Muhammad. Kagum, Halimatus Sa'diyah kagum. Setelah membuka mata, dikurihingi sidin Halimatus Sa'diyah. Kayak apa yang senyuman bayi itu. Jangankan bayi Nabi Muhammad, bayi anak kita nih. Anak kita manusia biasa. Walaupun bayinya hirang, lah ngaran anak seorang disenyumnya himungnya perasaan kita. Disenyumi oleh bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya oleh Halimatus Sa'diyah dicium antara kening Nabi kita Muhammad yang masih bayi. Dibawa akhirnya Nabi, singkat kisah, dibawa Nabi kita itu oleh Halimatus Sa'diyah. Dibawa bulik ke kampungnya. Dibawa bulik ke kampungnya. Tinggal bersama Halimatus Sa'diyah sampai usia Nabi 6 tahun. Lawas Halimatus Sa'diyah ma'asuh Nabi. Nah ini menjaga anak yatim nih. Halimatus Sa'diyah menjagakan anak yatim. Tapi ujar Halimatus Sa'diyah, luar biasa menjaga Nabi ini, luar biasa. Allah Ta'ala berikan keberkahan, bahkan karena menjaga Nabi kita Muhammad di waktu kecilnya, Halimatus Sa'diyah ini sugih. Sugih, berkah. Jadi mau kita menjaga anak yatim, sugih, selalu bujur, ya itu tadi. Kada usah menjagalah, kita menyantuninya, insya Allah sugih. Halimatus Sa'diyah sugih menjagakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di usia Nabi 5 tahun, waktu Nabi usia 5 tahun, pernah Siti Aminah meminta, ujar Siti Aminah, wahai Halimah, waktunya sudah Muhammad ini kembali kepada kami. Apa ujar Halimah? Kena dulu gin, kena dulu. Loh kenapa? Ujar Halimatus Sa'diyah beralasan, di kota Mekah itu saat ini sedang terserang wabah penyakit. Artinya di kota Mekah orang musim garing. Kena dulu kalau pina Muhammad ini garingnya kalau boleh ke Mekah. Akhirnya tertahan, setelah itu tertahan 1 tahun. 1 tahun tertahan sampai genap usia 6 tahun. Dikembalikan kepada Aminah itu karena Halimatus Sa'diyah khawatir atas keselamatan Nabi. Jangan ada khawatir, kada bulik, tetap di asuhan Halimatus Sa'diyah. Di usia Nabi 6 tahun, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain dengan anak-anak seusianya, ada 3 orang dewasa. Yang 2 membawa wadah, kayak mangkok itu. Yang 1 membawa pisau di tangan. Lalu Nabi dibawa, dituntun, dibalik batu-batu besar, dada Nabi dibelah. Dari sini sampai ke atas pusat sedikit dibelah. Lalu hati Nabi dikeluarkan. Dikira Nabi kita dibunuh. Dikira Nabi kita dibunuh. Ternyata itu malah malaikat. Itu operasi pertama yang dilakukan oleh malaikat terhadap Nabi. Dalam riwayat itu 4 kali lah Nabi 4 kali dibelah dada. Pertama di usia 6 tahun, yang kedua di usia 25 tahun, yang ketiga di usia 40 tahun sebelum dilantik menjadi Rasul.
sebelum dilantik menjadi Rasul. Yang terakhir ketika Nabi akan Isra dan Mi'raj, itu masyhur kisahnya. Tahu aja kita kisahnya kalau nang dibelah dada itu waktu hendak Isra Mi'raj. Karena mendapat berita bahwa Muhammad Rasulullah ini dibawa oleh 3 orang asing yang membawa pisau kemudian dibelah dada Nabi, lalu Halimatus Sa'diyah takut atas keselamatan Nabi, lalu dibulikakan kada lawas hitungan bulan, tinggal dengan Aminah sang ibunda hitungan bulan aja. Lalu oleh sang ibu dibawalah Nabi yang berumur 6 tahun itu berziarah ke Madinah, menziarahi keluarga daripada Bani Najjar bin Adi. Keluarga, ziarah ke keluarga di sana. Bermukim di kota Madinah sebulan. Sudah sebulan bermukim di kota Madinah, lalu Nabi dibawa bulik ke Mekah. Ternyata di tengah perjalanan di suatu kampung yang bernama Abwa, ngaran kampungnya Abwa. Di situ ibunda Nabi sakit kemudian meninggal dunia, meninggal di situ, dikubur di Abwa. Lalu Nabi dibawa bulik oleh seorang perempuan bernama Ummu Aiman Barkah Al-Habasyiyah, seorang budak milik ayah Nabi. Jadi abah Nabi ini meninggalkan budak situ, namanya Barkah Al-Habasyiyah. Lalu Barkah membawa Nabi bulik ke kota Mekah dan menyerahkan kepada Kai Sidin Abdul Muttalib. Diserahkan kepada Abdul Muttalib. Nah, kemudian di sini sedikit ulun jelaskan bahwa yang menyusui Nabi itu banyak. Pertama ibunda Sidin Aminah, yang kedua Suwaibah Al-Aslamiyah, yang ketiga Halimatus Sa'diyah, kemudian lagi yang keempat Ummu Aiman tadi. Ummu Aiman Barkah Al-Habasyiyah tadi pernah juga menyusui Nabi. Kemudian ada beberapa perempuan, kalau kata khilaf ulun 3, ngarannya sama, yaitu Atikah. Ada 3 perempuan, kalau kata salah ulun 3 orang perempuan ngarannya Atikah, tapi bintinya beda-beda. Ini semuanya pernah menyusui Nabi, sehingga Nabi mengatakan ana ibnul Awatik, saya ini anak dari perempuan-perempuan bernama Atikah. Pernah menyusui Nabi, diakui oleh Nabi ibu susu, karena memang menyusui Nabi. Jadi bukan Halimatus Sa'diyah aja yang menyusui Nabi, bukan Suwaibah Aslamiyah, banyak. Nah, kemudian diasuh oleh sang kakek. Berapa tahun? 2 tahun. Lalu sang kakek meninggal dunia. Maka yang mengasuh Nabi setelah Abdul Muttalib yaitu paman Sidin yang bernama Abu Thalib. Di usia Nabi 7 tahun, masih dalam asuhan sang kakek, Nabi pernah sakit mata. Oleh sang kakek dibawa kemana-mana mencari obatnya, mencari orang yang bisa menyembuhkan, yang bisa mengobati. Dibawa sampai akhirnya dibawa kepada seorang pendeta Nasrani. Ujar pendeta, kalau cucumu ini wahai Abdul Muttalib, tidak ada orang yang bisa menyembuhkan sakitnya. Kadada. Sehebat-hebatnya kadada nggak tahu menyembuhkan sakitnya. Lalu kayak apa ujar Abdul Muttalib? Obat untuk menyembuhkan sakit cucumu ini air liurnya sendiri. Nabi sakit mata, obat sakit mata Nabi banyu liur sini seorang.
Lalu oleh Abdul Muttalib dimasukkan jari sidin ke mulut Nabi, lalu ada liur Nabi di sini, lalu diusapkan. Habis diusapkan sembuh. Sembuh. Mungkin kita banget bisa. Jangan coba-coba ya. Minta liur gesan obat mata. Biar liur guru juga bisa bertambah biar. Air liur Nabi mengobati sakit mata sidin. Setelah wafat sang kakek diasuh oleh paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib inilah yang paling lawas mengasuh Nabi. Nabi tinggal di rumah Abu Thalib, bahkan sampai mengawinakan Nabi. Itu Abu Thalib yang mengawinakan lawan Khadijah. Abu Thalib meninggal dunia setahun sebelum Isra dan Mi'raj. Khadijah meninggal di tahun yang sama. Dalam riwayat bahalat hari, dalam riwayat bahalat bulan. Beriringan aja. Sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam asuhan Abu Thalib, Abu Thalib pun menyaksikan banyak mukjizat yang ada di dalam diri Nabi. Bukan mukjizat sebenarnya ngarannya irhasat. Kalau mukjizat itu sudah jadi Rasul, ngarannya mukjizat. Kalau ada kelebihan dari seorang Nabi sebelum jadi Nabi, itu ngarannya irhasat. Irhas. Lain mukjizat. Kalau mukjizat sudah dilantik jadi Nabi, ada keistimewaan, bisa menghidupkan orang mati, bisa terbang umpamanya, kayak Nabi Sulaiman itu kan terbang di bawah angin. Itu ngarannya mukjizat. Kalau keistimewaan sebelum menjadi Nabi ngarannya irhas. Pernah suatu ketika di kota Mekah itu mengalami masa-masa kering, maka Abu Thalib didatangi oleh penduduk Mekah, pian pengganti Abah Pian, pelayan daripada Baitullah. Kalau pelayan daripada Baitullah itu ditokohkan, berarti dituhakan di kota Mekah. Kayak apa kita nih, lawas sudah ada hujan, kering, sumur-sumur kering, dedaunan daripada pohon-pohon kurma kering. Ujar Abu Thalib, ya Allah, aku bertawassul dengan keponakanku ini agar engkau turunkan hujan. Itu sebelum jadi Rasul. Bahkan yang disaksikan oleh Abu Thalib, kalau Abu Thalib dan keluarga makan bersama Nabi itu lakas kanyang. Bila beimbai lawan Nabi lakas kanyang, walaupun yang dimakan sedikit tapi kanyang. Kalau makan kada beimbai Nabi, makanan sedikit ya kadang mengenyangkan. Tapi kalau lawan Nabi kenyang. Itu mukjizat apa irhas yang ada di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita ada kesempatan insyaallah kita lanjutkan lagi. Panjang ini kisah Nabi. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dengan disebutnya Nabi. Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan sebagai penutup inilah, Ibnu Sirin mengatakan ketika disebutkan orang-orang soleh turun rahmat. Kita bayangkan kalau yang kita sebut itu paling solehnya orang soleh. Kalau orang soleh biasa disebut maka turun rahmat. Kayak apa kalau imamnya orang soleh, pemimpinnya orang soleh, yaitu Nabi kita Muhammad, maka pasti turun rahmat. Alhamdulillah kita menyebut-nyebut Nabi, mengisahkan Nabi, pasti diturunkan rahmat kepada kita sekalian, wabil khusus di tempat ini. Alhamdulillah. Ini aja cukuplah. Ada usah pertanyaan kalau lah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.